அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 11th standard plant kingdom. Plants are classified into 5 main categories. They are algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. Among them we are going to see algae first. Algae நம்ம பாசிகள்னு சொல்கிறோம். எங்கெல்லாம் பசுமையாக பாசி மழை நேரத்தில் வரலாம், வீட்டில் பாத்ரூம் இது மாதிரி இடத்துல படிந்து கிடக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ஆல்கே அப்படின்னு சொல்கிறோம், பாசிகள்னு சொல்கிறோம். ஆல்கே ஆர் சிம்பிள் பிளான்ட்ஸ். தே லேக் ட்ரூ ரூட்ஸ். உண்மையான ரூட் கிடையாது, ட்ரூ ஸ்டெம்ஸ் இல்லை, ட்ரூ லீவ்ஸ் இல்லை. தே ஆர் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிளான்ட்ஸ். தே ஆர் ஆட்டோட்ரோபிக். More than half of the total primary productivity of the world depends on this plant group. இங்கே கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம். M.O. பார்த்தசாரதி. He is the father of Indian phycology. What is meant by phycology? Study of algae is called phycology. He is our Indian father of phycology. So he conducted research on the structure, cytology, reproduction and taxonomy of algae. He published a book called Monograph of Valvacales. He discovered some plants, that is algae, especially he discovered a plant algae called Fritzella. Why it called Fritzella? Because his teacher, his name is Fritz, F.E. Fritz. So he, on his memory, he named this plant called Fritzella. இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குறோம் பாருங்க. Some of the eminent algologists include F.E. Fritz, F.E. Round, R.E. Lee, M.O. பார்த்தசாரதி, M.S. Ranthua, Y. Bharadwaja, V.S. Sundarlingam, T.V. Desigachari. These peoples are Indian and international algologists. Thus now we have seen phycology. Both phycology and algology are same. Study of algae is called phycology or algology. Algae are autotroph. Just now I told you. Majority of them are aquatic, especially marine. Example, Gracelaria and Sargassum. Some of them are freshwater, example Oedogonium and Eleutheryx, and also found in soils. Fritzella, இப்போ தான் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, Fritzella. இந்த ஆல்கே நம்ம எம்மோ பார்த்தசாரதி கண்டுபிடித்த ஒரு தாவரம். அண்ட் வவுச்சேரியா. தீஸ் ஆர் தி லேண்ட் லிவிங் algaes. Chlorella lead an endozoic life in hydra and sponges, whereas Clodophora crispata grow on the shells of molluscs. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த algae are of two type, halophytic, cryptophytic. Halophytic, cryophytic. Halophytic means algae are living in salt pans. Those are called halophytic. Algae growing in snow are called cryophytic. அதில் பார்த்தீங்கன்னா Chlamydomonas nivalis example. This algae is living in snow. இது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்னோ, அப்படி ஸ்னோ ரெட் கலரில் படிந்த மாதிரி இருக்கும். A few algae grow on the surface of aquatic plants and are called epiphytic. சில தாவரங்கள் எபிஃபைட்டாகவும் இருக்குது, அதாவது இன்னொரு தாவரத்தில் தொற்றிக்கொண்டு வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோலியோகிட்டே. தி ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே, இப்போ தான் நான் சொன்னேன், ஆல்காலஜி. அடுத்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே. த ஆல்கே ஷோ எ கிரேட் டைவர்சிட்டி இன் சைஸ், ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, சைஸ் இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஒரு படமே கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, Chlorella, Chlamydomonas, Vaucheria, Oedogonium, Sargassum, Fucus, Alva, Fritzella, Coleochaete. These are the different types
of algae and the structure also vary. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் குளோரல்லா பற்றி அப்புறமா நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபியூச்சர். தி ஆல்கே ஷோ எ டிஃப்ரெண்ட் ஆர் டைவர்சிட்டி இன் சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னேன். A wide range of thallus organization is found in algae. What is the thallus? The thallus is a body of the algae is called thallus. It is unicellular but motile. Example, Chlamydomonas. Motile அப்படின்னா நகரக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம். நான் மொட்டைல் அப்படின்னா பாருங்க அடுத்தே கொடுத்துருக்குறாங்க. யூனிசெல்லார் நான் மொட்டைல் அப்படின்னா நகராது. எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா காலனி மாதிரி இருக்கும், அதாவது கூட்டமாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வால்வாக்ஸ். காலனியல்லே நான் மொட்டைல் ஹைட்ரோடிக்டயான். நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள், ப்ரொனன்சியேஷனுக்காக தான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஹைட்ரோடிக்டயான். அடுத்து வவுச்சேரியா. அன்பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்ட் ஸ்பைரோகைரா. பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்ட்ஸ் க்ளோடோஃபோரா. டிஸ்காய்டு கோலியோகீட்டே. ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ் ஃப்ரிச்சியல்லா. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதுன்னு நம்ம சொன்னதுனால அதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஆல்கே ஆர் யூகேரியாட் எக்ஸப்ட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே. ஆல்கே ஆர் யூகேரியாட். யூகேரியாட்னா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்கள் சின்ன கிளாஸ் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. தி செல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராமினென்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் கால்டு யூகேரியாட். Not only the prominent nucleus, it also consists all the cell organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. All those things, if presented, is called eukaryote. If there is no such organelles, is called prokaryote. நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க. The cell wall of algae is made up of cellulose and hemicellulose. Some of them is made up of siliceous walls are present also in diatoms. Example, in Cara, the thallus is encrusted with the calcium carbonate. Cara, it is an algae. இதோட அந்த வால் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குது, அதனால் அது பேரே கேரான்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க. Some algae possesses algine, polysulfate esters of polysaccharides which are the sources of the alginate, agar-agar and carrageenan. இப்போ இங்கே உங்களுக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். வாட் இஸ் polysaccharides? பாலி மீன்ஸ் மெனி. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, கெமிஸ்ட்ரியில் கூட படிச்சிருக்கலாம், பாட்னியில் கூட இருக்குது. மோனோசாக்கரைட், டைசாக்கரைட்ஸ், தென் பாலிசாக்கரைட்ஸ். மோனோசாக்கரைட்ஸ்னால் ஒரு சுகர், பாலிசாக்கரைட்ஸ்னால் டை சுகர்ஸ், இது பாலிசாக்கரைட்ஸ். தி செல் ஹேஸ் membrane. The cell has membrane bound or nucleus and cell organelles. இப்போ தான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, பிகாஸ் இட் இஸ் யூகேரியாட். அதனால தான் இதில் எல்லாமே இந்த செல் பவுண்ட் நியூக்ளியஸ், செல் ஆர்கனல்ஸ் லைக் chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. Pyrenoids also present. What is meant by pyrenoids? It is a proteinous body. It is a pigment is present in this algae, so it is called pyrenoids. They are proteinous bodies found in chromatophores and assist in the synthesis of storage of starch. What is the use of the pyrenoids? It is used to storage the starch. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது the pigmentation reserve food material flagella differ among the algal group. இப்போ pigmentation பார்த்தோம். Some of them are reserve food material and flagella is also there. On the basis of the pigmentation reserve food material flagella, it is of 11 groups. Algae reproduces by vegetative and sexual and asexual methods are also there. Vegetative reproduction includes fission. Fissionனா உங்களுக்கு தெரியும், உடைகிறது, ரெண்டாக உடைஞ்சு ஒரு புதிய தாவரம் வந்துடும். Forms all cell divides mitotically to produce two daughter cells. எக்ஸாம்பிள் Chlamydomonas. அப்படி ஒரு செல் வந்து அப்படி உடஞ்சி ரெண்டு செல்லில் மாறிடும். இதுக்கு பேர் தான் அதாவது ஃபிஷன்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரெக்மெண்டேஷன், அதை துண்டு துண்டாக உடையிறது பேர் ஃப்ரெக்மெண்டேஷன். ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்
of parent thallus grow into new individual. Example, Eleutheryx. Budding கூட இருக்குது, அதாவது மொட்டு விடுதல். A lateral bud is formed in some members like protophyton, நான் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்க, protophyton, and helps in reproduction. Bulbils கூட உருவாகுது. Yes, and wedge-shaped modified branch develop in spatularia. Acanthus கூட உருவாகுது in some algae, and tubers கூட உருவாகுது in some algae like Cara. Asexual reproduction takes place by the production of juice spores. இப்போ asexual reproduction, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் வெஜிடேட்டிவ் reproduction பார்த்தோம், asexual how it happened in the algae. It is formation of juice spores. It is a motile spores. Example, Eleutheryx, Oedogonium. And apronospore is also formed. Example, Vaucheria. Autospores also produced. Example, Chlorella. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா asexual reproduction இந்த மாதிரி இந்த தாவரம் நடக்குது. அடுத்த sexual reproduction in algae is of 3 types. Isogamy, anisogamy, oogamy. ஐசோகேமின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஐசோ அப்படின்னா சேம்னு அர்த்தம், கேமின்னா ஃபியூசன் அர்த்தம். பாருங்கள், அதுலேயே ஒரு மீனிங் இருக்குது. கேமினா ஃபியூசன், ஐசோனா சேம். அப்போ ஃபியூசன் ஆஃப் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியோலாஜிக்கலி சிமிலர் கேமிஸ், 2 கேமிட் இணையுது. அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா, ஒரே மார்ஃபாலஜிக்கலியாகவும் ஃபிசியோலாஜிக்கலியாகவும் சிமிலர் இருக்கக்கூடிய 2 கேமிட் இணையுது. அதுக்கு பேர் தான் ஐசோகேமி. எக்ஸாம்பிள், யுலோத்தெரிக்ஸ். அனைசோகேமி, ஆன், அது முன்னாடி ஆன் போட்டிருக்கிறோம், அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்னு அர்த்தம். ஐசோகேமிக்கு ஆப்போசிட். ஒன்று பெருசாக இருக்கும், ஒன்று சின்னதாக இருக்கும். இங்கே 2 கேமிட் இணையுது. ஃபியூஷன் ஆஃப் 2 கேமிட்ஸ் தான். ஆனால் ஒன்று மார்ஃபோலாஜிக்கலி ஒரு ஃபிசியோலாஜிக்கல் டிசிமிலர் கேமிட். ஒரு கேமிட் சிறுசாக இருக்கலாம், ஒன்று பெருசாக இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், பேண்டோரினா. பாருங்கள், இதில் ஒன்று பெருசு ஒன்று சிறுசுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அது ஒன்று மைக்ரோ, இன்னொன்று மேக்ரோ. இப்போ அடுத்து 3வது பாருங்கள், ஊகேமி. ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியோலாஜிக்கலி டிசிமிலர். 2மே மார்ஃபாலஜியாகவும் ஃபிசியோலாஜிக்கல் டிசிமிலர் கேமிட் இணையிடக்கூடியது பேர் தான் ஊகேமி. அதாவது ஒன்று ஸ்பெர்ம், இன்னொன்று எக்கு, இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது பேர் தான் ஊகேமின்னு பேர். எக்ஸாம்பிள், சர்காசம். The life cycle consists of 2 distinct alternation of generation. இப்போ இது கிளாசிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, எஃபி ஃப்ரிட்ஜ் ப்ரப்போஸ்ட் எ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே பேஸ்ட் ஆன் பிக்மெண்டேஷன். அப்போவே நான் சொல்லியிருக்கேன், இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 11 குரூப்ஸ்ன்னு சொன்னேன். பேஸ்ட் ஆன் தி பிக்மெண்டேஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளெச்செல்லா அண்ட் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் தீஸ் 3 categories, it is of 11 classes. They are 11 classes. They are Chlorophaceae, Xanthophaceae, Cryophaceae, Bacillariophaceae, Cryptophaceae, Dinophaceae, Chloromonadini, Euclinophaceae, Phaeophaceae, Rhodophaceae, and Cyanophaceae. That's all about the 11 classes of algae. Now we are going to see one by one. First one is Chlorophaceae. The members are commonly called green algae. இது எல்லாமே பச்சை பசையில் இருக்கும். என்ன Chlorophaceae பாருங்க, chloro, what is meant by chloro? Because it is a chloroplast is present, so it is called Chlorophaceae. So it is green in color. Chloroplast இருக்கனால க்ரீனாக தான் இருக்கும், அதனால் க்ரீன், அது க்ரீன் கலர்னு பேர். Chlorophaceae வச்சுருக்கிறோம். Most of the species are aquatic. எக்ஸாம்பிள், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பைரோகைரா, மெரைன் அல்வா. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோகைராவுக்கும் அல்வாவுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு கூட கேட்கலாம். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பைரோகைரா அண்ட் அல்வா? ஸ்பைரோகைரா இஸ் அ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் algae, alva is a marine algae. A few are terrestrial. Variation among the shape of the chloroplast is found in members of algae. See, in some plants it is cup-shaped, the chloroplast is there. Example, Chlamydomonas. அதாவது chloroplast different ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது, ஷேப்பில் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள், Chlamydomonas கப் ஷேப்பில் இருக்குது, கேராவில் டிஸ்காய்ட் ஷேப்பில் இருக்குது,
யுலோத்தரிக்ஸில் கிரில் ஷேப்பில் இருக்குது, ஊடகோணத்தில் ரெட்டிகுலேட்டில் இருக்குது, ஸ்பைரோகைரில் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்குது. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் இன் குளோரோஃபேசியே. Chlorophyll A and chlorophyll B are the major photosynthetic pigments. இப்போ குளோரோஃபைசியனால என்ன இருக்கணும், குளோரோஃபில் இருக்கணும், அப்படி தானே குளோரோபிளாஸ்ட். ஸோ chlorophyll A and chlorophyll B are the major photosynthetic pigments. Storage bodies are called pyrenoids. நம்ம ஏற்கனவே pyrenoids பார்த்துருக்குறோம். Pyrenoids are proteinous bodyன்னு பார்த்துருக்குறோம், which is present in the chlorophysiae members. They also contain proteins. The cell wall is made up of inner layer of cellulose and outer layer called pectin. ரெண்டு லேயர் இருக்கிறது, இன்னர் லேயர் அண்ட் அவுட்டர் லேயர். இன்னர் லேயர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ், அவுட்டர் லேயர் இஸ் கால்டு பெக்டின். வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். asexual reproduction and by the formation of zoospores, aplanospores and akinets. Sexual reproduction is also present and may be isogamous. What is meant by isogamy? Anisogamy oogamy. Examples for this group of algae includes chlorella, chlamydomonas, valvax, spirogyra, eleutheryx, chara and alba. These are all the plants belongs to the family Chlorophysiae. Then we pass on to Phaeophysiae. Phaeophysiae, it is otherwise called brown algae. Brown color இருக்கும், அதனால brown algae சொல்கிறோம். இப்போ majority of the forms are found in marine habitats. நிறைய மெரைனில் தான் இருக்குது. அது பார்த்தோன்னா நிறைய ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருந்தது, இது மெரைன் வாட்டரில் இருக்குது. இப்போ some of them are, the thallus is filamentous, frond-like, and some may be giant hells. The thallus is differentiated into leaf-like photosynthetic. அதாவது photosynthetic leaf மாதிரி இருக்கக்கூடியது part called fronds. நம்ம ஃப்ரான்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கணுன்னா, ஃப்ரான்ஸ்னால் ஃபோட்டோஸ்னிக் லீவ் மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஜிம்னோஸ்பம் ஆன்ஜிஸ்மில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் மாதிரி இருக்கும். தி ஸ்டாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு ஸ்டைப் and the hold fast which attaches thallus to the substratum. What is meant by hold fast? ஒரு 2 மார்க்கில் 1 வேர்டில் கேட்கலாம், 2 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம், குறித்து வச்சுக்கணும். hold fast which is used to attach thallus on the substratum. The pigments include chlorophyll A and C. Carotenoids is there, xanthophylls is there. அங்கே pyrenoids மட்டும்தான் இருந்தது. இங்கே carotenoids இருக்குது, xanthophylls இருக்குது. A golden brown pigment called fucoxanthin பாருங்கள். அதனால தான் இது brown algae சொல்கிறோம். Why it is called as brown algae? Because a pigment brown color, golden brown color pigment is present called fucoxanthin is present in this family. So it is called brown algae. Then mannitol and laminarian, these are the reserve food materials. Motile reproductive structures are present. 2 laterally inserted unequal flagella are present. இப்போ flagella பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கும், இல்லை இதில் நிறையா இருக்கலாம். இப்போ இந்த தாவரங்களில் இந்த பாசிகளில் 2 laterally inserted unequal இருக்குது, அது ஈக்குவலாக இல்லை. flagella 2 இருக்குது, flagella are present. Among these, one is whiplash and another one is tincture. 2 டைப்னு பார்த்துருக்கணும். அதில் ஒன்று whiplash, ரெண்டாவது tincture. Although sexual reproduction is also ranges from isogamy to oogamy, most of the forms shows oogamous type தான், நிறைய oogamous type தான். Alternation generation is present. Examples for this group: sargassum, laminaria, fucus and dictyota. Then last one is rhodophysiae. Rhodophysiae is otherwise called red algae, are mostly marine தான். இந்த ஆல்கேக்களும் மெரைனில் தான் இருக்குது. The thallus is multicellular, microscopic and diverse in form, different ஃபார்மில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், அதாவது இப்போ தான் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில், டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக், டிஃப்ரெண்ட் டைவர்ஸ் இன் ஃபார்ம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். போர்ஃபைரிடியம்,
example is the unicellular, அடுத்து filamentous, ribbon-like, and some are also present. Corallina and Lithothamnion are heavily impregnated with lime and form coral reefs. Apart from the chlorophyll A இருக்குது. Apart from this A, R-phycoerythrin is present, R-phycocyanin is present, are the photosynthetic pigments. These are also photosynthetic present in the rhodophyceae. Asexual reproduction takes place by means of monospores, neutral spores, and the tetraspores. The storage product is Floridian starch. In this rhodophyceae வந்து பார்த்தீங்கன்னா Floridian starch வந்து இங்கே ஸ்டோரேஜ் ஃபுட்டாக இருக்குது. Sexual reproduction is oogamous. Male sex organ is spermatangium, which produces spermatium. Female sex organ is called the carpagonium. The spermatium is carried out by the water currents and fused with the egg nucleus to form a zygote. The zygote develops into corposporus. Meiosis occurs during the corposporus formation. Alternation generation is present. Examples for this group include Ceramium, Polysyphonia, Gelidium, Cryptonema, Gigatiana. That's all about these 3 families only இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். நம்ம அதனால் இந்த 3 ஃபேமிலியை மட்டும் முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து பாருங்கள், economic importance of algae. பொதுவாக வந்து இந்த ஆல்கேவால் நமக்கு என்ன பயன்கள் இருக்கிறது பாருங்கள். நம்ம ஏற்கனவே குளோரெல்லா, இந்த குளோரெல்லா பற்றி நான் நிறையா சொல்லணும். குளோரெல்லா, லேமினேரியா, சர்காசம், அல்வா, என்டமார்ஃபா இதெல்லாம் யூஸ்டு அஸ் ஃபுட்டு, நமக்கு ஃபுட்டாக பயன்படுகிறது. அடுத்து கிரேசிலேரியா, ஜெலிட்டியல்லா, ஜிகாட்டியானா இது அகரகர் தயார் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது. அகரகர் வந்து நீங்கள் பெரிய கிளாஸில் சின்ன கிளாஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க, பெரிய கிளாஸ்லையும் படிப்பீங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு அஸ் அ கல்ச்சர் மீடியம். அடுத்து குவான்ட்ரஸ் கிறிஸ்பஸ் இது கேரஜினன் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுகிறது. அடுத்து லேமினேரியா, அஸ்கோஸ்பில்லம், அல்ஜினேட் அதாவது ஐஸ்கிரீம், பெயின்ஸ் இதெல்லாம் தயாரிப்பதற்கு பயன்படுகிறது. அடுத்து லேமினேரியா, சர்காசம், அஸ்கோஃபில்லம், ஃபியூக்கஸ் இது ஃபாடராக, அதாவது ஃபாடர் ஃபார் கேட்டில் அனிமல்ஸ், அதாவது விலங்குகளுக்கு உணவாக பயன்படுகிறது. டயாட்டம், இந்த டயட்டமஸ் எர்த், வாட்டர் ஃபில்டர்ஸ், இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல், ரீஇன்ஃபோர்சிங் ஏஜென்ட் இன் கான்க்ரீட் அண்ட் ரப்பர்ஸ்க்கெல்லாம் இது பயன்படுகிறது. அடுத்து லித்தோஃபில்லம், கேரா, ஃபியூக்கஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு as a fertilizer. Chlorella it is alkaloid is present, extracted is called chlorellin. It is an antibiotic, is extracted. Then chlorella, chlamydomonas, it is used as sewage treatment. இப்போ சாக்கடை தண்ணியை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறது, அதை குளோரெல்லாக்குலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. அப்போ குளோரெல்லா எதுக்கு பயன்படுகிறதுனா சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுகிறது, அதாவது சாக்கடை தண்ணியை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுவதற்கு. இதில் இங்கே நம்ம ஆல்கேயில் அதாவது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு சில இதை நம்ம பேசாமல் போனால் நல்லா இருக்காது. எஸ்சிபி அதாவது சிங்கிள் செல் புரோட்டீன், அதில் ஸ்பைருலினா அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆல்கே. அந்த ஸ்பைருலினா algae is used to produce single cell protein. அதாவது இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பேஸ் ட்ராவலர்ஸ் அந்த மாத்திரை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கு ஸ்பைருலினா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ஒரே ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் இருக்குது. அடுத்து அது வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா செஃபலோரஸ் வைரசன்ஸ், இது ரெட் ரஸ்ட் ஆஃப் காஃபி, அதாவது காஃபி தாவரத்தில் ஒரு சிவப்பு ரஸ்ட்டை உருவாக்குறது இந்த பாசி மட்டும்தான். That's all about the algae. We will see in next class about the bryophyta. That's all.